प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्नगति कुतयपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्या लौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदीनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्या लौमि पुनः पुनः अजनो लम्बित भुजो कनका संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगोधर्मपालो वन्दे जगत् प्रियकरो करुणाय अवतारो आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाव दिव्यच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदे कृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्द जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलियुगकृपानिधे गौरी प्रेमो प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधरो नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्दं पंडितं मुदा श्रीगौरंग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसम् गौरी प्रेमो प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरोहरये नमो बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मितसुभगमुखं सादरे नस्तुवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवीशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापालं
शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपं कृष्ण प्रिया वरियसी प्रेमी भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नंद ब्रज स्त्रीराम अदोरेणुं यभिघ्नशो यशां हरि कथादिगीतं पुनति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचनो शंभुर भगवान वदरायणी जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातर अजुहाव पुत्रिति तन्मया तया तरवयोभिनेदुस्तम् सर्वभूत हृदय मुनिमानतस्मै तमादिदेवं करुणानिधानं तमामलवर्णं सुहितावतारम् अपारो संसारो समुद्रशतम् भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छाय गोसाइर चरण यहाँ হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তিদান নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी
चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तो। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तो। सोए हुए भक्तों को हे रात जगाओ तो। मेरे नाव भंवारी डोली इस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तब सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो मुझे प्राण से प्यारे हो। नित्य मौला जपो तेरी नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। आप ही हो या कपटी हो जैसा भी हो तेरा हो। पापी हो या कपटी हो जैसा भी हो तेरा हो। घर द्वार छोड़ कर मैं जीवन छे खिला हो। दुख मरा हूँ मैं मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरु मैं सबका सेवक हूँ तेरे चरण का चिरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ तेरे चरण का चिरा हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ। तेरे दौर का भिखारी हूँ मैं मेरा दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी
चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय श्री राधे जय श्री राधे। একদিন আর প্রভু বসি নিজ ঘরে আপন অন্তর কথা প্রকাশ করি। আজকে শুভ হরিবাসর তিথি, একাদশী তিথি। এই একাদশী তিথি এবং আনুষঙ্গিকভাবে মহাদ্বাদশী তিথি আবির্ভূত হন বছরের মাসে। এই একাদশী ব্রত আমাদের এক অপরিহার্য পালনীয় ব্রত। কেউ অসামর্থ্য বশত পালন করেন না, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু একাদশী ব্রতের প্রয়োজন নেই বা এর কোনো মহিমা নেই এইরকম মন্তব্য করা বা মনে ভাবনা পোষণ করাও ভয়ঙ্কর অপরাধ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই আচরণ করছেন। তখন জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর প্রকট লীলায় রয়েছেন। এরকম একটি কিংবদন্তি অনেকের আমরা শুনতে পাই, শতবার একাদশী করতে নেই, এরকম অনেক কিছু। কিন্তু মহাপ্রভু তিনি প্রকটিত হয়েছেন নরলীলার অনুকরণে, ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ হয়েছে। এই চিরাচরিত নিয়ম উপনয়ন সংস্কার সাড়ম্বরে আত্মীয় স্বজন এবং জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর সাড়ম্বরে শ্রীমন মহাপ্রভুর এই উপনয়ন লীলা সুন্দরভাবে উদযাপন করে শুভ দিনে শুভ তিথিতে শ্রীমন মহাপ্রভুর স্কন্ধে পবিত্র যজ্ঞসূত্র প্রদান করলেন। তার কয়েকদিন পরে একদিন মহাপ্রভু এসে মায়ের কাছে বসেছেন। আর একদিন প্রভু বসে নিজ ঘরে আপন অন্তর কথা প্রকাশ করে। অর্থাৎ তখনও জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর এবং সচিমা একাদশী ব্রত পালন করতেন না। আমরা এই লীলার এই উক্তিতে সেটি অনুভব করতে পারি। তাই একদিন মায়ের কাছে এসে বসেছেন মহাপ্রভু। নিমায় বাবা কিছু বলছি, শ্যামা তুমি যদি মনে কিছু না করো তাহলে আমি বলবো। হ্যাঁ অবশ্যই বল বাবা। মায়েরে দেখিয়া বইল শোনো মোর বল, এক মহাদোষময় দেখিয়াছ তোর। মা তুমি মনে কিছু করো না, তুমি তো আমার গর্ভধারিণী মা, জগৎ জননী তুমি। তোমার কৃপাশীর্বাদে আমার কৃষ্ণ ভজন যোগ্য দেহ প্রাপ্তি। তা তোমাতে এক অশাস্ত্রীয় দোষ তোমার জীবনে রয়েছে।
এই দোষ থেকে তোমাকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সচি মা বললেন, নিমাই তাই? কি দোষ বাবা, খুলে বল। একাদশী তিথিতে অন্ন না খাইবে আর, যতনে পালিও তুমি এ বলো আমার। সচি মাকে বললেন, মহাপ্রভু মা, তুমি একাদশীর দিনে আর অন্ন গ্রহণ করিও না। একাদশীর দিনে তুমি বরাবর অন্ন গ্রহণ করো, যদিও সেটি প্রসাদ, কিন্তু এটি হচ্ছে মহাদোষ। শুধু দোষ নয়, মহাদোষ। একাদশীতে ব্রত উদযাপন না করে অন্ন গ্রহণ। একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করলে যে কি হয় সেটা আমরা পরে দেখব। অর্থাৎ মহাপ্রভু যে নিজের গৃহেই এই ব্রতের গুরুত্ব মাকে বুঝিয়ে দিয়ে সমগ্র জগতের উদ্দেশ্যেই এই একাদশী ব্রত অবশ্যই যে পালনীয়, এটি মহাপ্রভু সেদিন শুরু করলেন, দেখিয়ে দিলেন। মেঘ গম্ভীর নাদে কহিল মায়েরে, শুনি মাতা সুবিস্মিতা সম্ভ্রম অন্তরে। সংকোচ সম্ভ্রমে প্রেমে ভরিল শরীরে, পালিব তোমার আজ্ঞা বলে ধীরে ধীরে। সচিমাও চিন্তা করলেন, না, শাস্ত্রে যখন বিধান রয়েছে এই ব্রত সম্পর্কে, তখন এটি পালন অবশ্যই কর্তব্য। সেই দিন থেকে সচিমা একাদশী ব্রত পালন শুরু করলেন। এখন একাদশী তিথি বা ব্রত, এটি হচ্ছে নিত্যকালের বস্তু। ভগবান যেমন নিত্য, শ্রীকৃষ্ণ যেমন তার নিত্য স্বরূপ, এই দাপর যুগে তিনি কৃষ্ণ রূপে লীলাতে এসে মূর্তি পরিগ্রহ করলেন তা নয়। তার এই কৃষ্ণ বিগ্রহ স্বরূপটি হচ্ছে অনাদি সিদ্ধ, আর ওই স্বয়ং স্বরূপেই তিনি ভৌম লীলায় যুগের প্রয়োজনে আবির্ভূত হন। ঠিক তেমনি এই একাদশী ব্রত এই হচ্ছে নিত্য শাশ্বত সনাতন। শ্রী ভগবানের অঙ্গ তেজ থেকে এর উদ্ভব, কিন্তু তবু সাধারণ মানুষের যাতে বোধগম্য হয়, পুরাণ এই সমস্ত ব্রতকে নিয়ে কিছু উপাখ্যান রচনা করেছেন বা বলেছেন, তারা সম্যক উপলব্ধি করেছেন প্রজ্ঞা শক্তির দ্বারা। তাই এই একাদশী ব্রতেরও বৃত্তান্ত রয়েছে, সেটি পদ্ম পুরাণে রয়েছে। একবার মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ, উৎপন্নাশা কথং দেব পুণ্য একাদশী তিথি কথং পবিত্রা বিশ্বস্মিন কথং বৈ দেবতা প্রিয়। এই যে মহাপবিত্র পুণ্যদায়িনী এই একাদশী, এই কবে কিভাবে এই জগতেতে প্রকটিত হলেন, এর পেছনে কি কোনো ঘটনা রয়েছে? এবং ইনি দেবগণেরও অতি প্রিয় হলেন কি করে? হে কৃষ্ণ, এটি আমার জিজ্ঞাসা। পুরাণ পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি তো সর্বজ্ঞ সর্বতত্ত্বই বেত্তা। তিনি তখন বললেন যে, মহারাজ, সাধু প্রশ্ন,
এইটি আমাদের প্রত্যেকেরই জানা প্রয়োজন রয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে সত্য যুগে মূর নামক এক ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী দৈত্য, তার পিতার নাম হচ্ছে তালজঙ্ঘ অসুর। তা সে তার আসরিক শক্তির প্রভাবে স্বর্গরাজ্য জয় করে স্বর্গ থেকে সমস্ত দেবতাদের বিতাড়িত করে দেয়। দীর্ঘকাল এইবার স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে দেবতাগণ তারা যত্রতত্র আত্মগোপন করে বহু কায় ক্লেশে দিন অতিবাহিত করতে করতে চিন্তা করলেন যে আমরা কি আর পুনর্বার এই স্বর্গভূমিতে ফিরে যেতে পারবো না। তখন তারা ভোলেনাথ মহাদেবের আরাধনা করতে শুরু করলেন, অল্প সন্তুষ্ট। তো যখন ভোলেনাথের আরাধনা শুরু করলেন, ভোলেনাথ আবির্ভূত হয়ে বললেন যে তোমরা যে সমস্যা সমাধানের জন্য আমার আরাধনা করছো, এটা আমার দ্বারা সমাধান সম্ভব নয়, একমাত্র স্বয়ং প্রভুই পারবেন। তোমরা সেই প্রভুর আরাধনা করো। তখন দেবতারা সেই শ্রী বিষ্ণু ভগবানের আরাধনা করতে শুরু করলেন। তাদের কাতর প্রার্থনায় ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো দেবতাগণ, বলে তুমি তো জানো প্রভু সর্বান্তর্যামী, আমরা সুদীর্ঘকাল এই স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত এবং পীড়িত ওই ভয়ঙ্কর মহাশক্তিশালী দানব মূর্দত্ত, তার ভয়ে আমরা সর্বক্ষণই ভীত সন্ত্রস্ত। ও তাই, তাকে পরাভূত করতে কেউ পারে না। তখন ভগবান বললেন, সে কোথায় থাকে তোমরা বলতে পারো? হ্যাঁ প্রভু, সে এই সপ্ত পাতালের একেবারে নিচে যেটা, তার নাম হচ্ছে পাতাল। এই পাতালের এক প্রান্তে খুব সুসংরক্ষিত তার একটি দুর্গ প্রাসাদ রয়েছে, সেটা ভেদ করে তার কাছে পৌঁছা যায় না। সেই স্থানটির নাম হচ্ছে চন্দ্রাবতীপুর। শ্রী ভগবান বললেন, ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করো, আমি নিজেই দেখি সেই দানবকে নিধন করতে পারি কিনা। এই বলে ভগবান শ্রী বিষ্ণু, তিনি তো সবই জানেন, সেই চন্দ্রাবতীপুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আর যেই হলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে মূর দানব এবং তার যত মহা শক্তিশালী সব সেনাপতি সহচর বৃন্দ ছিল, তারা আক্রমণ করলে ভগবানকে। ভগবান তো লীলাময়, তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তের মধ্যে সব সমাধান করতে পারেন, কিন্তু তা না করে তিনি কতই যে লীলা বিস্তার করেন তা ব্রহ্মার অগম্য। দীর্ঘকাল যুদ্ধ হলো। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির, 100 বৎসর যুদ্ধ হলো, দেব পরিমাণে 100 বছর। এই 100 বছর ধরে যুদ্ধ চলার পরে ওই মূর দানবের
যত সৈন্য সামন্ত সেনাপতি ইত্যাদিকে একেবারে নিধন করবে। এইবার মূর দানব নিরস্ত্র, তখন সেই ভগবানকে আক্রমণ করলে বাহু বলের দ্বারা। তার নিয়ম রয়েছে, কেউ যদি নিরস্ত্র হয়, মল্লযুদ্ধে উদ্যোগী হয়, তখন তার সঙ্গে তাই করতে হয়। ভগবান তখন তার অস্ত্র শস্ত্রকে রেখে দিয়ে সেই মূর দানবের সঙ্গে বাহু যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। কিন্তু হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, দীর্ঘকাল সেই যুদ্ধ চলল, কিছুতেই ভগবান মূর দানবকে হারাতেই পারছেন না। কি তার মধ্যে অলৌকিক শক্তি! ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ভগবান, চিন্তা করলেন একটু বিশ্রাম করে আবার শক্তি সঞ্চয় না করলে আমি দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না। তাই তখন ভগবান যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তিনি রওনা হলেন একটি নিরাপদ অনুকূল স্থানের দিকে। মূর দানব দেখলে, ও তুমি ভয়ে পালাচ্ছ, ঠিক আছে, তোমার কাছে অস্ত্র নেই, আমি অস্ত্র নেব না, কিন্তু তোমার পিছু আমি ছাড়ব না। তুমি কোথায় যাও আমি সেখানেই যাব। পেছনে পেছনে ছুটছে মূর দানব। এইবার চলতে 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 ভগবান উপস্থিত হলেন বদ্রী বিশালে, বদ্রী নারায়ণ, ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা উচ্চতম তীর্থস্থান। শুধু পাহাড় আর পাহাড়, আর কোন জনবস্তি নেই। ওই কতিপয় মাঝে মাঝে গুহায় গুহায় সব সাধু মুনি ঋষিরা থাকেন। তাই সেইখানে উপস্থিত হয়ে হঠাৎ ভগবান দেখছেন সম্মুখে একটা গুহা দ্বার দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই গুহার মধ্যে গিয়ে আমি বিশ্রাম করতে পারি। পেছনে তাকিয়ে দেখছেন মূর দানব অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। ভালোই হলো, সেই গুহায় প্রবেশ করলেন ভগবান। 12 যোজন বিস্তৃত সেই গুহা, আর একটি মাত্র দ্বার। সেখানে প্রবেশ করে ভগবান নিশ্চিন্তে শয়ন করলেন। আর ওই ক্লান্ত শ্রান্ত দেহ তো শয়ন করার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাগম হল। গভীর নিদ্রায় তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির, সেই দিনটা কখন জানো? মার্গ শীর্ষে কৃষ্ণ পক্ষে উৎপন্না বিষ্ণু দেহত মুরাসুর বদার্থায় তিথি একাদশী বরা। সেই সময়টা ছিল অঘ্রাণ মাস, মার্গশীর্ষ। প্রাচীনকালে বৎসর শুরু হতো অঘ্রাণ মাস থেকে, এই জন্য এই মাসের নাম হচ্ছে অগ্রহায়ণ। কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী তিথি। তা এইবার পিছিয়ে পড়েছিল মূর দানব। তারপরে খুঁজে খুঁজে, ভগবানকে খুঁজতে তো অসুবিধা হয় না, কেন দেখতে না পেলেও তার অঙ্গগন্ধতে অনুভব করা যায়। কাজে মূর দানব ভগবানের অঙ্গগন্ধে বুঝতে পারলে এইখানেই রয়েছেন। অনুসরণ করে এগোতে এগোতে সে গুহায় প্রবেশ করে দেখছে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। একেবারে অট্টহাস্য, কাপুরুষ, ভীরু, দুর্বল,
তুমি এইখানে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছ না, তোমাকে সুযোগ আমি দেব না। আমি যুদ্ধ নীতির যে সংবিধান, সেই সংবিধানকেও আজ আমি লঙ্ঘন করব। কি সংবিধান? না, ঘুমন্ত শত্রুকে আঘাত করতে নেই, নিরস্ত্র শত্রুকে আঘাত করতে নেই, স্খলিত যুদ্ধ করতে করতে পড়ে গিয়েছে তাকে আঘাত করতে নেই। এটি যুদ্ধের সংবিধান। কিন্তু আমি আমার স্বার্থে তোমার এই সংবিধান আমি মানব না। এই বলে মূর দানব স্মরণ মাত্রেন অজস্র অস্ত্র শস্ত্র এসে উপস্থিত হলো। সেই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ভগবানের উপরে ঘুমন্ত অবস্থাতে ঝাঁপিয়ে পড়বার যেই উদ্যোগী হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ বললেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির, অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটল। কি না, তুমি তো জানোই যে এই যে বিশ্ব সৃষ্টি, সৃষ্টির বুকে স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ, দৃশ্য অদৃশ্য, এমনকি যে কাল বা সময়, সবকিছুরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা দেবী আছে। যেমন দিন, এই দিনেরও কিন্তু দেবতা আছে। রাত্রিকাল, তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রয়েছে। প্রত্যেকটা মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রয়েছে। প্রত্যেকটি 7টা বার, এই 7টা বারের 7 জন দেবতা আছে। তেমনি এই যে শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ, এই যে 15টা তিথি, এই তিথিরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং দেবী রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে যুধিষ্ঠির, এই যে মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষের এই একাদশী তিথি, এই একাদশী কৃষ্ণ এবং শুক্ল উভয় পক্ষেরই এই তিথির অধিদেবী হচ্ছে এক দেবী। সে প্রকট হয়ে গেল। কোত্থেকে হলো? বিষ্ণু দেহত, ঘুমন্ত অবস্থায় বিষ্ণুর শরীরে তেজ অংশ থেকে একাদশী দেবী মূর্তি পরিগ্রহ করে প্রকট হলেন। এবং শুধু প্রকট হলেন না, মুরাসুর বধার্থায় একেবারে হুঙ্কার দিয়ে রণপণ্ডিতা রূপে আবির্ভাব হলেন। হয়ে যে হুঙ্কার দিয়েছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মূল দানব তার দিকে তাকিয়েছে, আর তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে বশীভূত হয়ে গেল। বিশাল শরীর বশীভূত হয়ে একটা ভস্য স্তূপে পরিণত হয়ে গেল। আর যখন মূল দানব ঘুমন্ত অবস্থায় ভগবানকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিল, এটি বুঝতে পেরে স্বর্গের দেবতাগণ সব আতঙ্কিত হয়ে সেখানে হায় হায় করছিল। তারা ঘুমন্ত অবস্থায় ভগবানকে জাগাতেও পারছিলেন না, আর তাদের তো ক্ষমতা নেই মূর দানবকে প্রতিহত করবে। তারা হায় হায় করছিল। কিন্তু যখনই ওই তিথির অধিদেবী একাদশী দেবী তিনি প্রকটিতা হয়ে দানবকে ভস্মীভূত করে দিলে, তখন আনন্দে সমস্ত দেব দেবীগণ একেবারে জয় 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 আবৃত্তি শুরু করলেন, পুষ্প বৃষ্টি করতে শুরু করলেন। জয় একাদশী দেবী কি জয়, একাদশী দেবী কি জয়। তারা যখন উচ্চস্বরে সম্মিলিত কণ্ঠে এই একাদশী দেবী জয় ঘোষণা করছে, ভগবানের নিদ্রা ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখছেন সম্মুখে বিরাট ভস্মস্তূপ, আর সমস্ত দেবদেবীগণ তারা ওই একাদশী দেবীর জয় ঘোষণা করছে। এই আমি যখন এখানে
শয়ন করি তখন তো কোনো ভস্মস্তূপ ছিল না। এই ভস্মস্তূপ করতে গেল, আর এই দেবগণই বা কার জয় ঘোষণা করছে? তিনি তখন ডাকলেন। তখন দেবগণ বললেন, হে প্রভু, আমরা দেবী একাদশী জয় ঘোষণা করছি। তুমি যখন ঘুমন্ত অবস্থায়, সেই সময় সেই ভয়ঙ্কর মূর দানব, যার আতঙ্কে আমরা সর্বক্ষণ পীড়িত, সে অন্যায় ভাবে সশস্ত্রে তোমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আর তোমার অঙ্গের তেজ থেকে সমুদ্ভূতা এই তিথির যিনি অধিদেবী, তিনি হলেন একাদশী। এই একাদশী দেবীর আবির্ভাবে, তার হুঙ্কারে এই মূর দানব এইভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেল। শ্রী ভগবান সন্তুষ্ট হলেন। হয়ে তখন তিনি দেবতাগণকে বললেন, সেই দেবী কোথায়? আমি তাকে দর্শন করতে চাই। তখন দেবগণের প্রার্থনায় শ্রী শ্রী একাদশী দেবী প্রকটিত হয়ে প্রভুকে দণ্ডবত প্রণাম করে দাঁড়ালেন। তখন ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে বললেন যে, একাদশী, এই আমার সুখের জন্য তোমার এই মহাবির্ভাব, আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা করো। তখন দেবী বলছেন, হে প্রভু, হ্যাঁ তুমি তো বরদাতা, কিন্তু আগে আমায় প্রতিশ্রুতি দাও, আমি যে বর প্রার্থনা করব তুমি তা দেবে। ভগবান তখন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। তখন দেবী বললেন, হে প্রভু, জগতে তুমি অতি সহজে যাকে তাকে মুক্তি দাও, কিন্তু ভক্তি দাও না কাউকে। এই ভক্তিটি তুমি একেবারে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখো, আর এটি তুমি নিজের কাছেই রেখে দাও। তাই যদি বর দিতে হয় প্রভু, তাহলে আমি এই বর প্রার্থনা করি যে এই যে তিথি, আজকের যে তিথি, এই অঘ্রাণ মাসের আজকে কৃষ্ণপক্ষ এবং তারপরে শুক্লপক্ষ, আজ থেকে এই প্রথম মাস বছরে, সারা বছরে যত ব্রত পড়বে, প্রত্যেকটি শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে যারা আহার বর্জন পূর্বক সর্বক্ষণ তোমার গুণানুকীর্তনে রত থাকবে, তারা যতই পাতকী হোক, পাষণ্ডী হোক, অপরাধী হোক, আর যাই হোক, আমাকে এই শক্তি সঞ্চার করো, এই বর দাও, আমি যেন তাদেরকে তোমার চরণে অচলা প্রেম ভক্তি প্রদান করতে পারি। এই প্রেম ভক্তি প্রদান করার ক্ষমতা আর কারণে একমাত্র তুমি স্বয়ং ছাড়া। তা বর যদি দিতে হয়, আমি তোমার কাছে এইটি প্রার্থনা করি। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ভগবান বিষ্ণু সহাস্য বদনে বললেন, তথাস্তু। যাও, তুমি আজ থেকে সমস্ত ব্রতের সেরা, সমস্ত তীর্থের সেরা, মানুষ সাংসারিক সুখের জন্য, বিপদ আপদ মুক্তির জন্য, কামনা বাসনা পূরণের জন্য নানা রকম ব্রত করে। মা দুর্গার ব্রত, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, মনসার ব্রত, বিপদ তারিণী ব্রত, কত কত ব্রত। এবং এই সমস্ত ব্রতের পেছনেই থাকে সাংসারিক প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কেউ যদি একাদশী ব্রত করে, তাহলে ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার ব্রত, সমস্ত প্রকার ব্রতের উদযাপনের ফল একাদশী ব্রত পালন করলেই পাওয়া যাবে, সব পাওয়া যাবে।
ওই বিপদ তারিণী ব্রত উদযাপন করলে যেমন বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে, তেমনি একাদশী ব্রত পালন করলেও তাকে চাইতে হবে না আমাকে বিপদ থেকে মুক্ত করো। এই ব্রতের এমনি স্বাভাবিক গুণ যে এই ব্রত যারা নিষ্ঠা সহকারে পালন করবেন, এই একাদশী দেবী তাদের জীবনে কোনো বিপদ আপদ আসতেই দেবেন না। এইভাবে সর্বমঙ্গল প্রাপ্তির একটি হেতুই হচ্ছে এই শ্রী শ্রী একাদশী ব্রত। তচ্চ কৃষ্ণ পিননতাৎ বিধি প্রাপ্ত ততস্তথা ভোজস্ব নিষেধক চা করণে প্রত্যাবায়ত। তখন সেই থেকে এই বিশ্বের বুকে একাদশী ব্রত প্রবর্তিত হল। একাদশীতে ভোজন করতে নেই, দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য একাদশীতে ভোজন করতে নেই। কেন ভোজন করতে নেই, কি কি ভোজন করতে নেই আমরা পরে জানবো সব। এইবার একাদশী একটা নাম হচ্ছে হরিবাসর। অনেকে আমরা জানি, অনেকে জানি না। তা হরিবাসর শব্দের তাৎপর্য কি না, বাসর শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘর, আবার বাসর শব্দের অর্থ হচ্ছে দিন বা দিবস। তা হরি বাসর মানে হচ্ছে যেমন বিবাহের পর বাসর বঞ্চনা করতে হয়, স্বামী স্ত্রী নববিবাহিত দম্পতি তারা একটি ঘরে অবস্থান করে, ওটাকে বলা হয় বাসর, মানে ঘর। তা হরি বাসর মানে হচ্ছে এই তিথিটা হচ্ছে ভগবানের ঘর। এই তিথিকে আশ্রয় করলেই ভগবানকে অনুভব করা যাবে, পাওয়া যাবে। আবার বাসর শব্দ হচ্ছে দিবস বা দিন। সেটা কেমন না, প্রত্যেক দেবদেবীর দিন রয়েছে বা তিথি রয়েছে, এগুলো তাদের বাসর। যেমন মা দুর্গা, মা দুর্গার তিথি বা বাসর হচ্ছে আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী। এই 3 দিন মায়ের, মা দুর্গার বাসর। এই তিথিতে মা করুণাময়ী স্বরূপে অবস্থান করেন। সেই সময় তাকে আরাধনা করলে, তার উদ্দেশ্যে ব্রতাদি পালন করলে যারা ব্রত করছেন বা করবেন তারা অশেষ ফল প্রাপ্ত হন। তেমনি মা কালীরও একটা বাসর আছে, অমাবস্যা। তাহলে মা দুর্গার বাসর বা দিন আছে, মা কালীরও রয়েছে। আবার শিব ঠাকুর ভোলেনাথেরও দিন আছে, শিব চতুর্দশী। তেমনি শনি ঠাকুরের একটা তিথি আছে, বাসর। আবার আমাদের পারিবারিক জীবনে দেখা যায় জামাই বাবুদের জন্য একটা তিথি আছে, জামাই ষষ্ঠী। তাহলে দেবতাগণের জন্য, মানুষের জন্য, হ্যাঁ, ভাইয়ের জন্য আছে ভাতৃদ্বিতীয়া বা ভাই ফোঁটা। মা গঙ্গা হচ্ছে দশহরা। সবারই জন্য দিন থাকবে, ঘর থাকবে, আর সেই শ্রী হরি তার জন্য থাকবে না। তাই মহাজন বললেন এই একাদশী তিথিটাই হচ্ছে সেই শ্রীহরির বাসর, মানে দিন। এই দিনেই ভগবান বিশেষ কৃপাময় স্বরূপে 24 ঘন্টা অবস্থান করে। এই জন্য এই হরিবাসর তিথিকে উদযাপন অবশ্যই কর্তব্য। এবার একাদশীতে কি কি আমরা গ্রহণ করতে পারি না, শাস্ত্র প্রথমেই বলে দিয়েছে একাদশ্যাং নিরাহার।
একাদশীর দিনেতে কোনো খাদ্যদ্রব্যই গ্রহণ করা উচিত নয়, এমনকি জল পর্যন্ত। তাহলে যাদের সেটা সম্ভব হবে না, তো তার জন্য তখন ঋষিগণ ব্যবস্থা দিয়েছেন অনুকল্প। যারা নির্জলা পারবেন না তারা জল পাবেন, জল পানে ব্রত ভঙ্গ হয় না। আচ্ছা, জল পেয়েও যারা থাকতে পারবেন না, শরীর যাতে অপটু সেই রকম, তাদের জন্য কি না ফল। আচ্ছা, জল এবং ফল পেয়েও দেখা যাচ্ছে সুস্থ মনে সুস্থ ভাবে একাদশী পালন করতে পারছে না, তাদের জন্য অনুকল্প মূল। তাতেও যদি কেউ অক্ষম হন, তার জন্য আবার বিধান দেওয়া হলো গব্য, অর্থাৎ দুধ, দধি, ছানা, ঘৃত, এইসব অনুকল্প। ফলের মধ্যে সব রকম ফল, আর মূলের মধ্যে যেগুলো মাটির তলায় হয় সেই সমস্ত। এই একাদশীর দিনে হরিবাসর, আর এই হরিবাসরের আমাদের উপবাস করতে হয়। তা উপবাসের দুটি অর্থ। উপবাস মানে অনাহারে থাকা। আজকে আমার উপবাস, এই কারণে, তার মানে বুঝতে হবে সে কিচ্ছু খায়নি, ভোজন করেনি। আবার উপবাস শব্দের আরো একটি অর্থ রয়েছে, উপশব্দের নিকটে বাস শব্দে থাকা। তা একাদশীতে যেমন উপবাস মানে আহার বর্জন করতে হবে, আর দ্বিতীয় হচ্ছে কি উপবাস মানে নিকটে থাকতে হবে। শ্রী ভগবান এই তিথিতে, হরিবাসর তিথিতে, তিনি সমস্ত ভক্তগণকে নিজের কাছে রাখতে চান, আর নিজেও ভক্তগণের কাছে সর্বক্ষণ থাকতে চান 24 ঘন্টা। তার জন্য হচ্ছে উপবাস, আহার বর্জন। কেন প্রভু তুমি আহার বর্জন করতে বলছো, আবার তোমাকে ভোগ লাগানোর কথা বলছে? তুমি গীতায় বলেছ পত্রং পুষ্পং ফলং তয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি তদ অহং ভক্তোপরিতমস্নামি প্রযতাত্মনা। ভক্তি মাখে ফল, জল, পত্র, পুষ্প তোমাকে দিলে তুমি গ্রহণ করো, তা আমরা দিতে পারবো না, আর তুমি তো গ্রহণ করবে না। বলি না, আমি যে উপবাসে থাকতে চাই। ভক্ত বুঝো না, একাদশী তিথিতে যদি আমি ভোগ লাগানোর ব্যবস্থাটা রেখেই দিই, তাহলে তোমাদের সেই বস্তু সংগ্রহ করবার জন্য বাইরে যেতে হবে, তারপরে সেগুলোকে প্রস্তুত করতে আমার কাছ থেকে সরে যেতে হবে। তা আমি এক মুহূর্তের জন্য তোমাদের কাছ থেকে সরে থাকতে চাই না, তোমাদেরকেও সরে যেতে দিতে চাই না। যার জন্যই ওই দিনে আহার বর্জন। তাহলে বাঁচবো কি করে? ভগবান বললেন জানো না, দেহের, মনের এবং আত্মা, আমাদের তিনটি সত্তা বা তত্ত্ব নিয়ে দেহ। এই দেহের অন্তরালে রয়েছে মন, মনের অন্তরালে রয়েছে আত্মা। দেহের ক্ষুধা আছে, মনের ক্ষুধা আছে, আত্মারও ক্ষুধা আছে। দেহের ক্ষুধার চাইতে মনের ক্ষুধার গুরুত্ব বেশি, আর মনের ক্ষুধার চাইতে আত্মার ক্ষুধার গুরুত্ব বেশি। কেমন না, মানুষ যতই ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করুক, মানসিক যদি শান্তি থাকে সহ্য করে নেয়, আর মানসিক যদি অশান্তি থাকে তা রাজভোগ দিলেও ভাল লাগে না।
তাহলে মানসিক ক্ষুধা শারীরিক ক্ষুধাকে প্রভাবান্বিত করছে। এই জন্য শারীরিক ক্ষুধার চাইতে বড় ক্ষুধা হচ্ছে মানসিক ক্ষুধা। এই মানসিক ক্ষুধাকে যদি কেউ তৃপ্ত করে, তাহলে যেমন দৈহিক ক্ষুধা তার উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, তেমনি মনের অন্তরালে রয়েছে আত্মা। যে আত্মা আছে বলেই আমি নড়ি চড়ি, কথা বলি, কাজ করি। আমার সমস্ত শক্তি থাকবে, সব ইন্দ্রিয়গুলো থাকবে, সব কিছু থাকবে, কিন্তু সেই আত্মা যখন চলে যাবে তখন মূল্যহীন হয়ে যাবে। তাহলে এই যে মনের অন্তরালে রয়েছে আত্মা, সে আত্মারও খাদ্য আছে। আত্মার খাদ্য কি না, শাস্ত্র বললেন হরি গুণ কীর্তন হি আত্মন ভাষম। একমাত্র শ্রীহরির নাম রূপ গুণ লীলাদি প্রসঙ্গ যে কীর্তন, এটি হচ্ছে আত্মার খাদ্য। আত্মা এই খাদ্যটি গ্রহণ করে সবল হন, পুষ্ট হন, এবং আত্মার পেটটা যদি ভরে যায় তাহলে মনের পেট ভরা থাকে, আর মনের পেট যদি ভরা থাকে তাহলে শরীরের পেটও ভরা থাকে। তাই মহাজন বলছেন যে এই যে একাদশীতে সর্বক্ষণ শ্রী ভগবানের গুণানুকীর্তন নিয়ে থাকা, এটি হচ্ছে আত্মনঘাসম। কাজেই আমি যদি আত্মিক শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে এই ব্রত যাপন করে শ্রী ভগবানের সংলগ্ন হয়ে থাকি, তখন এই হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে ক্ষুধা পিপাসার প্রভাব আপনিই চলে যায়, থাকে না। যার জন্য এই 24 ঘন্টা ভগবান উপবাসে থাকতে চান ভক্তের, যার জন্য সব রান্না বাড়া সব বন্ধ। হরিনাম সুধা যেই করে পান, ক্ষুধা তৃষ্ণা তার হয় অবসর। আবার হরিবাসর এবং উপবাস সম্পর্কে আমরা জানলাম। এই নাম একাদশী কেন না, তিথি বিচারে দশমের পরে একাদশী। আবার মানুষের শরীরে রয়েছে 11টি ইন্দ্রিয়। এই 11টি ইন্দ্রিয়কে সুসংযত করে যদি হরিনামের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা যায়, আমরা যত রকম পাপ কর্ম করি এই 11 ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। তাই একাদশী ব্রতেতে যারা নামকে আশ্রয় করে শ্রী ভগবানের স্মরণ মননে থাকবেন, তাদের এই জন্ম জন্মান্তরে 11 ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃত যত পাপ রাশি সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। এই জন্য একাদশী ব্রত হচ্ছে সমস্ত ব্রতের শিরোমণি স্বরূপ। আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। এইবার কিছু উপাখ্যান আমরা, একাদশী যে মানুষের সাংসারিক প্রয়োজনও মিটিয়ে দেয়, তারই একটি উপাখ্যান রয়েছে শাস্ত্রে। সেটি হচ্ছে সুপ্রাচীন কালে দ্বাপর যুগের শুরুতে মহিজিৎ নামক এক রাজা, তিনি মহেশমতি নগরে বাস করতেন। তার কোনো পুত্রকন্যা হয় না, আর এই পুত্রকন্যা লাভের জন্য তিনি শাস্ত্রে যত যত বিধান রয়েছে সমস্ত বিধানগুলোই তিনি পালন করেছেন, এবং জড়িবুটি ইত্যাদি ইত্যাদি তাবিজ কবচ যার কাছে যা আছে সেসব সংগ্রহ করে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কিছুতেই তার পুত্র সন্তান হলো না। একাদশী ব্রত যে শুধু পারমার্থিক ফল দান করে তা নয়, সাংসারিক ফল দান করে, সেই সম্পর্কে বলা হচ্ছে। এইবার সেই মহিজিৎ নামক রাজা
গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। দেখি কোন কৃপাবান মুনি ঋষি ইত্যাদি কোন দর্শন পাওয়া যায় কিনা। দৈব ক্রমে ভ্রমণ করতে 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 গভীরতম বনের প্রান্ত ভেতরে কি দেখছেন, লোমশ মুনি সেখানে অবস্থান করছে। তার নাম লোমশ মুনি। শরীরে তার প্রচুর লোম, এবং এক কল্প গত হলে তবে তার একটা লোম শরীর থেকে খুলে পড়ে। এক কল্প মানে বিরাট ব্রহ্মার জীবনকাল। কাঁদতে কাঁদতে লোমশ মুনির কাছে সেই রাজা নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করলেন। মুনি তখন বললেন, কি তোমার কোনো পুত্র কন্যা হচ্ছে না, এত কিছু করেছেন তবুও? দেখি। তিনি ধ্যানস্থ হলেন। ধ্যানস্থ হয়ে দেখলেন, ও তুমি জানো না মহারাজ, তোমার অপরাধ আছে। অপরাধটা গোমাতা আর গোবৎসের কাছে। তুমি পূর্ব পূর্ব কোন এক জন্মে বৈশ্য জাতি এক ধনী সদাগর ছিলে। তোমার এই ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের উদ্দেশ্যে তুমি পায়ে হেঁটে হেঁটে সুদূর পথ অতিক্রম করে চলছিলে। চলতে চলতে তুমি ভয়ঙ্কর পিপাসার্ত হয়ে পড়ো। তারপরে জলের অনুসন্ধান করতে করতে একটি স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাও সামান্যতম জল রয়েছে, পানীয় জল বটে, কিন্তু সেখানে পিপাসার্ত এক গোমাতা তার বৎসকে নিয়ে তারাও পিপাসার্ত হয়েছে। তারা সেই জল পানে উদ্যত হয়েছে। তখন, হে মহারাজ, তুমি পিপাসায় বিবেক বোধ তোমার দূর হয়ে গেল। তুমি গোমাতা গোবৎসকে বিতাড়িত করে দিলে, দিয়ে তুমি জল পান করলে। এই তোমার অপরাধ। এই অপরাধের ফলশ্রুতি রূপে তুমি এই পুত্র কন্যা কিছুই প্রাপ্ত হচ্ছ না। তাহলে এই অপরাধ কিসে খণ্ডন হবে? হে মনিবর, কৃপা করে আপনি বলুন। তখন বললেন, হ্যাঁ, হতে পারে। এই শ্রাবণ মাসে যে দুটো একাদশী, সে একাদশী তুমি যদি নিরঙ্গ ভাবে পালন করো, হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করে, তাহলে তোমার এই অপরাধ খণ্ডন হয়ে যাবে এবং তোমার বাসনা পূরণ হবে। পুরাণ বলছেন, তখন লোমশ মুনির এই নির্দেশ অনুসারে রাজা এসে সেই একাদশী ব্রত শাস্ত্রী উদযাপন করলেন। আর উদযাপন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অদ্ভুত এক পুত্র রত্ন লাভ করলেন। এই জন্য একাদশীতে শুধু প্রেম ভক্তি দেন, আর আমাদের সাংসারিক মানুষের যে কাম্য বস্তু দেন না তা নয়। এইবার এই যে একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করতে নেই কেন, বিরাট ঘটনা রয়েছে। পদ্মপুরাণে রয়েছে, জৈমিনী ব্যাস সংবাদে, ভগবান যখন এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন, করার পরে দেখলেন যে মানুষকে তো শাসন করতে হবে, শাসনে রাখতে হবে, ভয়ের মধ্যে রাখতে হবে, না হলে মানুষ তো পশু হয়ে যাবে। তখন তিনি একটা পাপ পুরুষ সৃষ্টি করলেন। একটা মূর্তি, সেটি কিরকম তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না, সেই পাপ পুরুষের মস্তকটা হচ্ছে ব্রহ্ম হত্যা পাপ, বিশাল বিগ্রহ, আর তার দুটি চক্ষু হচ্ছে মদ্যপানের পাপ, আর তার মুখটা হচ্ছে
স্বর্ণ অপহরণের পাপ। সোনা চুরি করা কিন্তু ভয়ঙ্কর পাপ। তার কর্ণ হচ্ছে গুরুপত্নী গমন পাপ, যেটা ভাবা যায় না। দেবরাজ ইন্দ্র এবং চন্দ্র দেবতা করেছিলেন। এই যে গুরুপত্নী হরণ, এই ভয়ঙ্কর পাপ, এই পাপ দিয়ে সে পাপ পুরুষের দুটো কান প্রস্তুত হলো। নাসিকা অঙ্গটি সৃষ্টি হলো স্ত্রী হত্যা পাপের দ্বারা, আর তার বাহু দুটো সৃষ্টি হলো গোহত্যা পাপের দ্বারা। পাপ পুরুষ তো তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গই হচ্ছে সব পাপ। গ্রীবা তৈরি হলো পরধন অপহরণের পাপের দ্বারা। গলাটা তৈরি হলো ভ্রূণ হত্যা করে যারা। মাতৃগর্ভে যে ভ্রূণ সেটি হত্যা করে যারা, একটা ভয়ঙ্কর পাপ। এই পাপটি হলো সে পাপ পুরুষের গলা। আর তার বক্ষ হলো পরস্ত্রী হরণ বা গমন রূপ পাপ। আর তার উদরটা হলো আত্মীয় স্বজন হত্যা করলে যে পাপ হয়, সেই পাপ দিয়ে সেই পাপ পুরুষের পেটটা সৃষ্টি করলেন ভগবান। আর নাভি হলো শরণাগত হত্যা পাপ। আশ্রিত জন আমি আশ্রয় দিয়েছি, আবার তাকে আমি হত্যা করলাম, এই শরণাগত মহাপাপ পাপ। এটি হলো সে পাপ পুরুষের নাভি। আর কোমরটা হলো আত্মশ্লাঘা, যারা নিজের মহিমায় কীর্তন করাতে ব্যস্ত থাকে। আর তার দুটো উরু হলো গুরু নিন্দা আর শিশু কন্যা বিক্রি রূপ পাপ। গুরু নিন্দা তো কি ভয়ঙ্কর পাপ শাস্ত্রে রয়েছে। এবং তার মলদার মলত্যাগের যে দাস, সেটা হচ্ছে গুপ্ত কথা প্রকাশ রূপ পাপ। যারা গোপন কথা অর্থবিত্ত লোভের বা নিজের কামনা বাসনা পূরণের জন্য প্রকাশ করে দেয়, এটা মহাপাপ। এই পাপটা দিয়ে পাপ পুরুষের মলত্যাগের স্থান তৈরি হলো। আর দুটি পা তৈরি হলো পিতৃমাতৃ হত্যা পাপ। আর লোম, সারা শরীর লোম, সে লোমগুলো হলো উপপাতক। সেই পাপ পুরুষের প্রভাবে জীব সব নরকে যেতে শুরু করলো। তারা নরকে গিয়ে আপন আপন পাপ কর্মের কর্মফল ভোগ করছে। দৈবক্রমে একবার শ্রী ভগবান বিষ্ণু সেই জমপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তো যখন জমপুরীতে উপস্থিত হয়েছেন, তখন তো জমের আনন্দ আর ধরে না। আজ আমার কত সৌভাগ্য, যে স্থানটি একমাত্র মহাপাতকৃতি, সেইখানে প্রভু তোমার শুভাগমন হয়েছে। আনন্দ উৎফুল্লিত জম প্রাণ ভরে ভগবানের অর্চন করলেন, আরতি করলেন, স্তুতিনুতি বন্দনা করলেন, নৈবেদ্য নিবেদন করলেন। এইবার জমের অভ্যর্থনায়, আন্তরিক শ্রদ্ধায় শ্রী ভগবান অভিভূত। যমের সঙ্গে কথোপকথন হচ্ছে। আর নরক তো লক্ষ কোটি কোটি নরক ভোগকারী আত্মা, তারা ভয়ঙ্কর চিৎকার করছে। ভগবানের কর্ণে প্রবেশ করেছে। তিনি আতঙ্কিত। যম, ইস, এ কি আর্তনাদ, এ কি বিভীষিকা, কেন? বলে, হে অন্তর্যামী, তুমি তো সবই জানো প্রভু, এটা তো নরক। মর্তে যারা শরীর দিয়ে, মন দিয়ে এবং বাক্যের দ্বারা পাপ করে চলেছে, তাদের কর্মফল এখানেই ভোগ হচ্ছে। এবং তারা এমনি করে আর্তনাদ চিৎকার করছে।
এই যে নরক ভোগের যে কি যন্ত্রণা ভগবান ব্যবস্থা করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই যন্ত্রণায় কাতর জীবের যে কি আর্তনাদ তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করেননি। আজকে করে শিউরে উঠলেন, ও হো হো জম, ইস, এই পাপের পরিণাম এই নরক ভোগ, না, এ আমি সহ্য করতে পারছি না, এদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে। তখন তিনি স্মরণ করলেন সেই একাদশী দেবীকে। প্রভু, এই শোনো, এই যে নরকবাসী এরা আর্তনাদ করছে, এরা যদি যেদিন একাদশী ব্রত পড়বে সেদিন যদি নরকের মধ্যে একবারও হরি বলে তাহলে তুমি তাদেরকে উদ্ধার করে দেবে। এইটি ভগবান নির্দেশ দিলেন। আর এই নির্দেশটা সবার কাছে পৌঁছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইবার সেই যে লক্ষ কোটি কোটি জীবাত্মা তারা নরকে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এরকম কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু যখন এই একাদশীর মহিমা তত্ত্ব তারা জানতে পারলে তখন ওই একাদশীর তিথির অপেক্ষায় থাকলে, যেই তিথি সমাগত হরি বল হরি বল হরি বল, আর তখন আস্তে আস্তে সরাসরি সব বৈকুণ্ঠে চলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যে জমালয় শুনশান, জম শুধু ভোজন করছে আর ঘুমোচ্ছে। এইবার প্রভুর কাছে গিয়ে হাজির, প্রভু এ কি করলে তুমি? হ্যাঁ, মানুষ তো পাপও করবে, হরিও বলবে, আর বৈকুণ্ঠে চলে যাবে, এটা তো তুমি ঠিক করলে না। আর পাপ পুরুষ তখন কাঁদতে লাগলো, হে প্রভু, তুমি আমাকে সৃষ্টি করলে যে মানুষ যাতে পাপ প্রবণ হয়, তার জন্যই তো আমি এত কিছু নরকে নিয়ে আসছিলাম। এইবার তুমি একাদশী দেবীকে প্রাধান্য দিলে আর আমার অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেল, তাহলে আমার কি গতি হবে? ভগবান দেখলেন, ও হো, পাপ পুরুষ বলছে, তাহলে আমি থাকবো কোথায় বলো? ভগবান তখন বললেন, তুমি চিন্তা করো না পাপ পুরুষ, ঠিক আছে, এই নরকে থাকুক আর যেখানে থাকুক হরি বললে তো মুক্ত হবেই হবে, কিন্তু তোমাকে একটা চিরকালের জন্য আমি থাকবার ব্যবস্থা দিচ্ছি, যে এই পঞ্চশস্য, 5 প্রকার শস্য, এই 5 প্রকার শস্যের মধ্যে তুমি স্থায়ীভাবে থাকো। একাদশী ব্রতের দিনে সে মহাপুণ্যবানী হোক আর পাপী হোক, একাদশী ব্রতের দিনে এই পঞ্চশস্যের মধ্যে যে একটা বা দুটো বা তিনটি বা 5টা শস্যই গ্রহণ করবে, হে পাপ পুরুষ, তার উপরে তোমার পরিপূর্ণ অধিকার, এবং সেই পাপের কোনো প্রায়শ্চিত্ত হবে না, সেই পাপের কোনো ক্ষমা হবে না। অন্যান্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে, হরিনামেও তার মুক্তি ঘটবে, কিন্তু একাদশী ব্রতের দিনে যারা এই অন্নাদি গ্রহণ করবে, করে যতই হরিনাম করুক না কেন, একাদশী দেবী তাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। এই জন্য তুমি চিন্তা করো না পাপ পুরুষ, এই নরক চিরকাল এমনিই থাকবে, ওই একাদশীর দিনে সবাই পঞ্চশস্য গ্রহণ করবে আর তারাই নরক এসে এইভাবে কর্মফল ভোগ করতে থাকবে। এই জন্যই একাদশীতে পঞ্চশস্য একেবারে গ্রহণ করতে নেই। তা এই পঞ্চশস্যের মধ্যে কি কি পড়ে না, ধান জাতীয় যত প্রকার ধান, এই ধানের মধ্যে পড়ে শামা, কাউন ইত্যাদি। গম জাতীয়, জব জাতীয়, ডাল জাতীয় আর তৈলবীজ জাতীয়, এই 5 প্রকার শস্যকে বলা হয় পঞ্চশস্য। এ বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে,
যেমন সর্ষের থেকে তেল হয়, বাদাম থেকে তেল হয়, তিল থেকে তেল হয়। এই জন্য এগুলো একাদশীর দিনে গ্রহণ করতে নেই। আবার ডাল জাতীয় বলতে বহু প্রকারই ডাল রয়েছে, কোন ডালই গ্রহণ করা যাবে না। জব জাতীয় মানে হচ্ছে জব থেকে তৈরি নানা রকম কিছু আছে, বাজারে পাওয়া যায়, কোনটাই গ্রহণ করা যাবে না। তেমনি গম জাতীয়, গম থেকে নানা প্রকারই খাদ্যদ্রব্য তৈরি হয়, কোনটাই গ্রহণ করা যাবে না। ধান জাতীয়, কেন না ওই পাপ পুরুষ সেই থেকে এখন পর্যন্ত এই তিথিতে এই পঞ্চশস্যের মধ্যে অবস্থান করে, এবং এর পেছনে একটা বৈজ্ঞানিক কারণও রয়েছে। সেটি হচ্ছে এই একাদশী তিথি কৃষ্ণপক্ষ এবং শুক্লপক্ষ, একাদশী তিথিতে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবীর এমন অবস্থান, সে অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আবহাওয়ার কিছু পরিবর্তন ঘটে, আর সে আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্যই প্রাকৃতিক ভাবেই কিছু জীবাণু সৃষ্টি হয়, ভাইরাস। যেমন একজন বৈজ্ঞানিক তিনি দেখেছেন যে হিন্দু শাস্ত্রে এই সব শুধু প্রথা লেখা আছে, তার মধ্যে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য নেই। তারপরে তিনি গবেষণা করে দেখলেন যে তৃতীয়াতে বেগুন খেতে নেই। কি আশ্চর্য, তৃতীয়া তিথি যতক্ষণ থাকলো উনি বেগুন কে নিয়ে গবেষণা করে দেখলেন বহু কিছু ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভাইরাস বা রোগ জীবাণু তার মধ্যে আছে। আবার তিথিটা যেই চলে গেল, প্রাকৃতিক কারণেই সব মুক্ত হয়ে গেল। তাই এর পেছনে যে বৈজ্ঞানিক কারণ নেই তা নয়। ওই জন্য শ্রী একাদশী তিথিতেই 5 প্রকার খাদ্যদ্রব্যের মধ্যেই যত রকম পাপ, সমস্ত পাপ এসে আশ্রয় করে থাকে। আর একাদশী তিথিটা পেরিয়ে গেলে আবার তারাও প্রাকৃতিক ভাবেই সরে যায়। এইবার একাদশী মাহাত্ম্য সম্পর্কে আরো অনেক অনেক ঘটনা রয়েছে। সেটি হচ্ছে একবার আপনারা জানেন ভাগবতে মহেশপতি নগরের রাজা কার্তবীর্যার্জুন, তার বাবার নাম হচ্ছে কীর্তিবীর্য। তা এই কীর্তিবীর্যের পুত্র, তার নাম হচ্ছে অর্জুন, কিন্তু বাবার নাম হচ্ছে কীর্তিবীর্য বলে এবার অনেক অর্জুনই থাকবে, যেমন পঞ্চপাণ্ডবের একজন অর্জুন। সেই জন্য তাকে শুধু অর্জুন না বলে তার নাম ছিল কার্তবীর্যার্য। তা সে কার্তবীর্যার্জুন এত ভয়ঙ্কর মহা শক্তিশালী ছিল যে তাকে কেউ পরাভূত করতে পারতে না। ভাগবতে বর্ণনা রয়েছে একবার তার ইচ্ছা হয়েছে সমস্ত রানীদের নিয়ে জলবিহার করবে। নদীতে একটু জল কম কম মনে হচ্ছে, তখন তার 1000টা হাত ছিল। সে 1000টি হাতকে বিস্তৃত করে স্রোত বন্ধ করে দিয়েছে, আর নদীর জল ফুলে গেল। ফুলে গিয়ে গভীরতা বাড়লো এবং যথেচ্ছ ভাবে সব রানীরা বিহার করছে। দৈবক্রমে লঙ্কেশ্বর রাবণ সে ঘুরতে ঘুরতে বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করেছিল ওই নদীটার তীরে একটা আরাধনার স্থান রয়েছে মহাশক্তিশালী নদীর তীরে। তাই সে এখানে এসে একটু জল ধ্যান করছে, আর নদীর জল বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, বাড়তে 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 একেবারে তাকেও ডুবিয়ে দিয়েছে। এখানে তো নদীটা জল অনেক নিচে ছিল, এরকম কেন? তাকিয়ে দেখছে ওই কার্তবীর্যার্জুন স্রোতকে বন্ধ করে দিয়ে জলকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তখন ত্রিভুবনের অধিপতি লঙ্কেশ্বর রাবণ সে হুঙ্কার করে একেবারে কার্তবীর্যার্জুনের কাছে গিয়ে গালাগাল করতে শুরু করলেন।
কার্তবীর্যার্জুন একটু হেসে রাবণকে ধরে, যেমন মানুষ কোন পশুকে ধরে বেঁধে ফেলে শক্তিশালী মানুষ, তেমনি তাকে বেঁধে একেবারে জেলখানার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। রাবণ, যার শক্তির তুলনা নেই, এইবার মহাসংকট। তখন পুলস্ত ঋষি এসে কার্তবীর্যার্জুনকে বুঝিয়ে মুক্ত করে দিল রাবণকে। এই ঘটনা জানার পরে দেবর্ষি নারদ পুলস্ত ঋষিকে বললে, পুলস্ত, এ তো অলৌকিক ঘটনা। এই রাবণ, কে না জানে তদানীন্তন এই ভারতের বুকে, পৃথিবীর বুকে রাবণের চাইতে শক্তিশালী কেউ ছিল না, এক ছিল বালি। কিন্তু এই যে শক্তি, এত শক্তি পেল কোথায় এই কার্তবীর্যার্জুন? নিশ্চয় শক্তির পেছনে কোনো কারণ রয়েছে। এ তো কোনো দেবদেবীর আরাধনা করেনি, রাবণ আরাধনা করে শক্তি সঞ্চয় করেছে। এই শক্তিটা পেল কোথায়? তখন পুলস্ত মুনি বললেন, দেবর্ষি, এ হচ্ছে একাদশী ব্রতের ফল। তার কাহিনীটা শোনো। এই অর্জুনের পিতার নাম হচ্ছে কীর্তিবীর্য। কীর্তিবীর্যের 1000 রানী, পুত্র কন্যা হয় না বলে বিবাহ করেই যায়। কিন্তু সহস্র রানীরও যখন কোন সন্তান সন্ততি হলো না, তখন সমস্ত ঋষিগণকে মণিগণকে নিয়ে এসে কত পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ, কত দান ধ্যান, কত কি, কিচ্ছু হলো না। তখন এই কীর্তিবীর্যের 1000 রানীর মধ্যে একটি রানী নাম হলো পদ্মিনী। সে আবার রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা। তখন এই পুত্র হয় না মনোদুঃখে এত কিছু যাগ যজ্ঞ দান ধ্যান সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন ওই পদ্মিনীকে নিয়ে তিনি রাজ্য ত্যাগ করে একেবারে মন্দার পর্বতে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন 10,000 বছর। 10,000 বছর তপস্যা করার পরেও সব বিফল হয়ে গেল। তার কীর্তিবীর্য কাঁদছে। তখন সহধর্মিণী পদ্মিনী বললে যে সবই তো হলো পতি দেবতা, তা আমি একবার একটু স্বতন্ত্র আরাধনা করতে চাই। দেবী অনুসূয়া তখন অত্রি মনির স্ত্রী অনুসূয়া তার উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করতে লাগলে এই পদ্মিনী। আর তখন অনুসূয়া দেবী সেখানে আবির্ভূত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের মহাশক্তিশালী পুত্র তোমরা প্রাপ্ত হতে পারবে, কিন্তু আমি যা বলবো সেটি পালন করতে হবে। কি না, এই যে বছরে 24টা একাদশী, তার মধ্যে 8টা মহাদ্বাদশী। যখন মহাদ্বাদশী আসে তখন একাদশী পালনীয় নয়, মহাদ্বাদশী পালন করতে হয় আমাদের। এছাড়া 3 বছর পর পর একটা অধিমাস আসে, যাকে মলমাস বলা হয়। সে মলমাসেও আবার 2টো একাদশী থাকে। এই নিয়ে মোট হচ্ছে একাদশী 26টা। 12 মাসের 24 আর মলমাসের 2টো, 26টা একাদশী। এইবার এই যে মলমাসের যে 2টো একাদশী, এই 2টো একাদশীর নাম হচ্ছে, কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম হচ্ছে পদ্মিনী, আর শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম হচ্ছে পরমা। তখন অনুসূয়া দেবী সেই পদ্মিনী অর্থাৎ কীর্তিবীর্যের স্ত্রীকে বললেন, তোমরা স্বামী স্ত্রী যদি নিষ্ঠা সহকারে
এই মল মাসের দুটো একাদশী ব্রত উদযাপন করতে পারো নিরঙ্গ উপবাস করে এবং শ্রী হরি স্মরণ মননের মাধ্যমে, তবে তোমাদের এই পুত্র প্রাপ্তির বাসনাটা পূর্ণ হবে। পুলস্ত্য ঋষি বললেন, হে নারদ, তখন সে অনুষা দেবীর কথা শুনে তারা অপেক্ষা করলে। যখন সেই অধিমাস সমাগত হলো, তখন অধিমাসে কৃষ্ণপক্ষ এবং শুক্লপক্ষ এই দুটো তিথির তারা একেবারে যথাবিহিত ভাবে উদযাপন করলে। আর উদযাপন করার ফলে এই মহাশক্তিশালী পুত্র এই অর্জুন তাদের কাছে এলো। এই জন্য একাদশী ব্রত কেবল যে মানুষকে প্রেম ভক্তি প্রদান করে তা নয়, জড়জাগতিক সমস্ত কিছু বাসনা পূরণ করে থাকে। এবার 12 মাসের যে 24টা একাদশী তাদের পরিচয় না। অজ্ঞান মাসে উৎপন্না এবং মক্ষদা, কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম হচ্ছে উৎপন্না, আর শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম হচ্ছে মক্ষদা। পৌষ মাসে হচ্ছে কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম হচ্ছে সফল একাদশী, আর শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম হচ্ছে পুত্রদা। মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম হচ্ছে ষটতিলা, আর শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম হচ্ছে ভৈমিক একাদশী। ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষের একাদশী বিজয়া এবং শুক্লপক্ষে হচ্ছে আমলকি। চৈত্রে পাপমোচনী এবং কামদা। বৈশাখে বরাথিনী এবং মোহিনী। জ্যৈষ্ঠে অপরা একাদশী এবং পাণ্ডব একাদশী। আষাঢ়ে যোগিনী একাদশী এবং দেবশয়নী একাদশী। শ্রাবণে কামিকা একাদশী এবং পবিত্র একাদশী। ভাদ্রে অজা একাদশী এবং পরবর্তিনী একাদশী। আশ্বিনে ইন্দিরা একাদশী, পাশাঙ্কুশ একাদশী। আর কার্তিকে যে দুটো একাদশী, কৃষ্ণপক্ষ একাদশীর নাম হচ্ছে রমা একাদশী, আর শুক্লপক্ষের হচ্ছে দেবযানী একাদশী। আর অধিমাসে পদ্মিনী এবং পরমা। এই হচ্ছে একাদশীর নাম এবং পরিচয়। এইবার মহাদ্বাদশী ব্রত সম্পর্কে শাস্ত্রে রয়েছে যে যখন মহাদ্বাদশী ব্রত সমাগত হবে তখন এই মহাদ্বাদশী পালন করতে হবে। তা এই 24টা একাদশীর মধ্যে 8টা মহাদ্বাদশী। 8টা মহাদ্বাদশীর মধ্যে আবার 4টা ভাগ আছে। 4টি মহাদ্বাদশী হচ্ছে তিথি ঘটিত, আর 4টি মহাদ্বাদশী হচ্ছে নক্ষত্র ঘটিত। এই 8টি মহাদ্বাদশীর নাম হচ্ছে উন্মিলনী, বঞ্জলি, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্ধনী, জয়া, জয়ন্তী, পাপনাশিনী এবং বিজয়া। এইবার একাদশী কাদের করা দরকার? সবারই। বৈষ্ণব বাথ শৈব বা সৌর অপ্যেত সমাচারে। শৈব হোক মানে সূর্য উপাসনাকারী হোক, শাক্ত হোক, শৈব শিবের উপাসনা করেন, কিংবা বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণ রাম ইত্যাদির উপাসনা করেন। একাদশী হচ্ছে সবারই জন্য। জানি কানি চ পাপানি ব্রহ্ম হত্যা সমানি চ অন্নমাশ্রিত তিষ্ঠন্তি সংক্রান্তে হরিবাসরে তানি পাপান্ন মাপনতি ভুঞ্জান হরিবাসরে। হরিভক্তি বিলাস বলছেন যে যত প্রকার পাপ, সমস্ত প্রকার পাপ একাদশী তিথিতে অন্নকে আশ্রয় করে অবস্থান করে। এই জন্য তানি পাপানি অবাপনতি, যারা একাদশীতে অন্ন ভোজন করবেন তারা সেই সমস্ত পাপ ভোজন করেন এবং পাপভাগী হন। অষ্ট বর্ষাধিক মত্ত যা পূর্ণশীতি বৎসর
একাদশ্যাম উপবসে পক্ষায় উভয়রূপী। একাদশী 8 বছর বয়স থেকে শুরু করার বিধান। ছেলে মেয়ের বয়স যখন 8 বছর পূর্ণ হবে তখন থেকে তাদেরকে একাদশী পালনের নিয়ম কানুন এবং গুরুত্বটা বুঝিয়ে দিয়ে শুরু করা দরকার। 8 বছর থেকে 80 বছর পর্যন্ত বয়সের নরনারী প্রত্যেকেরই একাদশী ব্রত উদযাপন করা অবশ্য কর্তব্য। অষ্টৈ কর্ণ ব্রতাগ্নি আপমূলং ফলং পয় কবির ব্রাহ্মণ কাম্যাচ গুরুর বচন ঔষধম। একাদশী দিনে ফল জল দুগ্ধ এই সমস্ত গ্রহণ করা যাবে। আর যদি অসামর্থ্য হয়, গুরুদেব যদি অনুমতি করেন, তাহলে একাদশী লঙ্ঘন করলে কোনো পাপ হবে না। গুরুদেবের অনুমতি নেই শারীরিক কারণে। একাদশ্যাস্ত বিদ্যায় নববাসার্চনাদিকম দ্বাদশ্যামেব তৎকুর্যাৎ ত্রয়োদশ্যাস্ত কারণম সত্যযজ্ঞাধিকং পুণ্য মুক্তিরেব মহাফল। একাদশীর বিচার রয়েছে, সেটি হচ্ছে বিদ্যা। বিদ্যা কাকে বলে না, একাদশী আগের দিন হচ্ছে দশমী তিথি। আমাদের এই তিথিটা শুরু হয় সূর্যোদয়ের মুহূর্ত থেকে। এইবার দেখা যাচ্ছে সকাল 6টায় সূর্যোদয়, কিন্তু 6টা 1 সেকেন্ড পর্যন্ত দশমী তিথি আছে। তো 6টার পরে যে 1 সেকেন্ড ওই পূর্ব তিথি দশমী রয়েছে, আর 6টা থেকে একাদশীর তিথিটা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই শুরু হওয়ার পরও 1 সেকেন্ড দশমী তিথি এসে একে ছুঁয়ে দিল। এটাকে বলা হয় বিদ্যা। সূর্য উদয়ের পরে যদি পূর্ব তিথি বজায় থাকে, তখন বুঝতে হবে পূর্ব তিথি কর্তৃক এই একাদশীটা বিদ্যা হয়েছে, তখন সেটি আমাদের পালনীয় নয়। তাহলে কি কর্তব্য? দ্বাদশীতে আমাদের ব্রত উদযাপন করতে হবে এবং ত্রয়োদশীতে পালন করতে হবে। এটি হচ্ছে শাস্ত্রের বিচার। দৈবক্রমে এমন ঘটনা ঘটে, প্রাথমিক অবস্থায় অনেকেরই হয়, ভুল হয়ে যায় কোন কারণবশত। আজকে যে একাদশী আগে থেকে জানি, কিন্তু দিনের দিন ভুলে গেলাম। ভুলে গিয়ে হয়তো ব্রত ভঙ্গ হয়, এই সমস্ত জিনিস খেয়ে নিলাম। খাওয়ার পরে তখন জানা হলো, ওহো আজকে একাদশী ছিল। অনেকে বলে যা ছিল তো, ভুল করেছি অন্ন খেয়ে নিয়েছি। না, তুমি যদি ভুল করে খেয়ে নাও তো খাও, কিন্তু পরের দিনই তোমাকে ব্রতটা করতে হবে। এটা নিয়ম। আজকে একাদশীর দিনে আমি অন্ন ভোজন করেই ফেললাম, কাজেই যাক একাদশীটা নষ্ট হলো তা নয়। যদি তুমি বোঝো যে আমি ভুল করে ফেলেছি, দ্বাদশীর দিনে তোমাকে ব্রত করতে হবে। সেদিন একাদশী থাক বা না থাক ও কোনো বিচারের ব্যাপারই নেই। দ্বাদশীর দিনে ব্রত উদযাপন করে ত্রয়োদশীতে পালন করতে হবে। যদি একাদশীর দিনে কেউ ভুল করে কিছু খেয়ে নেন, এটাই হচ্ছে নিয়ম। অতিথি মহতা পুণ্য প্রসারেণ হরির দিনম শুক্লপক্ষে ভৃগুশ্রেষ্ঠা বিশেষ ব্রত সংযুতম। এই যে মহাদ্বাদশী ব্রত আসে, এই মহাদ্বাদশী ব্রতগুলো মহাশক্তিশালী। শাস্ত্র বলছে প্রত্যেককে এই মহাদ্বাদশী ব্রত উদযাপন করা কর্তব্য। তাসাম একাম মুপি চ হতা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম। এই 8টা মহাদ্বাদশীর মধ্যে একটা মহাদ্বাদশী যদি কেউ বাদ দেন, তাহলে সারা বছরের একাদশী এবং মহাদ্বাদশী পালনের যে সমস্ত ফল, ওই একটা মহাদ্বাদশী পালন না করার জন্য সমস্ত কিছু মূল্যহীন হয়ে যায়, একেবারে মূল্যহীন হয়ে যায়। এইবার একাদশী নিয়ে ভক্তমালে একটু উপাখ্যান রয়েছে।
আমরা সেটি একটু আস্বাদন করি। রূপাং গদ মহারাজ মহাভাগ্যবান, ছলে একাদশী ব্রত হইলা কৃপাবান। কলিঙ্গ প্রদেশে সুপ্রাচীন কালে রূপাঙ্গদ নামক এক পরম ধার্মিক রাজা বাস করতেন। কিন্তু তখন একাদশী ব্রত জগতে প্রচারিত হয়নি, একাদশীর নামও কেউ শোনেনি, আর একাদশী ব্রত কেউ পালনও করেনি। কিন্তু একটা দৈব ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মহারাজ রূপাঙ্গদ একাদশীর কৃপা প্রাপ্ত হয়ে গেলেন। কিভাবে কৃপা প্রাপ্ত হলেন সেটাই বলছেন। অপূর্ব পুষ্পের উদ্যান গৃহের নিকটে, নানা মত সৌগন্ধি আছয়ে ফুল ফুটে। সেই রূপাঙ্গদ রাজার একটা ফুল বাগান ছিল বিশাল, এবং সেই বাগানটা এত পরিকল্পিত ভাবে সুসজ্জিত, সারা বছরই ফুল থাকতো। যে ঋতুতে যে ফুল ফোটে ঠিক ভাগ ভাগ করে সেই ধরনের ফুল গাছে লাগানো ছিল। কাজেই তিথি ভেদে 12 মাসে সে বাগানে অদ্ভুত দুর্লভ দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য সব ফুল এবং গন্ধে আমোদিত হয়ে থাকতো সে বাগানটা। মহাজন বলছেন যে এমন সেই বাগানের মহিমা যে স্বর্গের দেবগণাগণ পর্যন্ত, যে স্বর্গে পারিজাত কুসুম নৃত্য প্রস্ফুটিত হয়, সেই স্বর্গবাসী দেবীগণ পর্যন্ত এই মর্তের এই রূপাঙ্গদ রাজার ফুল বাগানের সৌগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের প্রয়োজন মতন নিজেরা সাজবে, নানা প্রকার সুগন্ধি কুসুম তুলে তুলে নিয়ে তারা স্বর্গে যায়। রাজা যান, পাহারাদারও রয়েছে, মালিক বাগানে পরিচর্যা করে, দেখাশোনা করে। দৈবক্রমে হলো কি, কৌতুকে দেবতাঙ্গনা পুষ্পেন চয়নে, নীতি নীতি আইসে যায় দৈবে একদিনে। বাগানের কাঁটা এক ফুটিল চরণে, গতিরোধ হইল তার স্বর্গেরও গমনে। দেবী এসে ফুল চয়ন করে নিয়ে স্বর্গে চলে যাবে, দৈবক্রমে তার পায়ে কণ্টকবিদ্ধ হলো। আর কণ্টকবিদ্ধ হয় এত ব্যথা হত হয়ে পড়লে যে আর স্বর্গে ফিরে যাওয়ার তার ক্ষমতা থাকলো না। এইবার সে কণ্টকবিদ্ধ হয়েছে, কাঁটা ফুটেছে, কষ্টে ঈশার শব্দ করছে। এখন বাগান রক্ষাকারী মালিরা দেখছে কি একটা দিব্য রূপা পরমা সুন্দরী, এ তো পৃথিবীর কোনো দেব মানুষ না, স্বর্গেরই কোনো দেবী হবেন বটে। ওহো, ওই আমরা কিছু করব না। সঙ্গে সঙ্গে রাজার কাছে সংবাদ। মহারাজ রূপাঙ্গদ তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। মালিগণ শীঘ্র যায় কহে রাজা স্থানে, রাজায় আসি শোনে গতিরোধ বিবরণে। জিজ্ঞাসায় ইহার কি উপায় করিবে, দেবকন্যা কহে তাহা তোমা হইতে হবে। সমস্ত কিছু জেনে রাজা বললে, হে দেবী, তাহলে তুমি কি করে আমার স্বর্গে ফিরে যেতে পারবে? মহারাজ, আমার এই স্বর্গে ফিরে যাওয়ার উপায়টা তোমার হাতেই রয়েছে, তুমি একটু ব্যবস্থা করে দাও যাতে আমি আবার স্বর্গে ফিরে যেতে পারি। আমার কাছে? তাহলে কি বলো? অনুগ্রহ করে মোরে অনুকূল হও, বিহিত করিয়া মোরে স্বর্গেতে পাঠাও। কিভাবে? একাদশী ব্রত তব গ্রামে কেহ করে, তার কিছু ফলাভাস দেহ যদি মোরে। হে মহারাজ, তুমি যদি একাদশী ব্রত করো, বা তোমার পরিবারে বা তোমার এই রাজ্যে
যদি কেউ একাদশী ব্রত উদযাপন করে তার ফল কিছুটা আমাকে দিয়ে দিলে আমি সেই স্বীকৃতিতে স্বর্গে ফিরে যেতে পারব। রাজা তো আশ্চর্য, একাদশী সেটা আবার কি ব্রত, কিভাবে করতে হয়, কোন বয়সে করতে হয়? তা শুক্ল কৃষ্ণ দুটোই করতে হয়। তখন সেই দেবী সমস্ত একাদশীর মহিমা কীর্তন করলেন রাজার কাছে। রাজা বলে, একাদশী ব্রত সে কেমন? দেবকন্যা কহে মহিমা অনুষ্ঠান। তখন একাদশী সমস্ত ঘটনা রাজাকে খুলে বললেন। এই হচ্ছে মহারাজ, এই দিনে সর্বক্ষণ উপবাস করতে হয় এবং হরিনাম সংকীর্তনে অতিবাহিত করতে হয়। যত যত প্রকার ব্রত রয়েছে সমস্ত ব্রতের এটি হচ্ছে সেরা। সেই মহিমা শ্রবণ করে রুক্মাঙ্গন রাজা দেখলে, ও হো, আমার রাজ্যে তো কেউ ব্রত করে না। তো তাহলে দেখুন, অন্তত একাদশীর দিনে একটু অনাহারের কেউ আছে ঘটনা চক্রে, এরকম যদি কেউ থাকে, না জেনেই তো তার ব্রত হয়ে গেল। তাহলেও হলো রাজার আজ্ঞাতে লোক গ্রামেতে যাইয়া অনুষ্ঠান মতে নাহি পায় তলাইসি। তারাও খুঁজে খুঁজে কোথাও পেলই না। একাদশী ব্রত তো কেউ নামই শোনেনি, আর একাদশীর দিনে দৈব ঘটনায় কেউ অনাহারেও থাকে। হতাশ হয়ে অনুসন্ধান করতে করতে এক জায়গায় সন্ধান মিলল। এক বণিকে দাসী কলহ করিয়া উপবাসী আছে ক্রোধে রজনী জাগিয়া। একজন ব্যবসায়ী চাকরানি কি খটমট হয়েছে, রেগে কিচ্ছু খায়নি সারাদিন, আর সারা রাত্রি ঘুমায়, একেবারে নির্জলা উপবাস এবং রাত্রি জাগরণ হয়ে গিয়েছে। সেদিনে যে একাদশী সেও নাহি জানে, উপবাস করি রহে কলহ কারণে। ঝগড়ার জন্য কিছু খায়নি, সে তো জানে না যে একাদশী তিথি। তাহারে আনিয়া রাজা দেবী আগে দিলা। দেবী কহে, তুমি যে একাদশী করিলা, তাহার কিঞ্চিত ফল মরে যদি দেহ, বিপদ হইতে মরে উদ্ধার করো। দেবী তখন বলছে, মাগো, তোমার ওই একাদশীর থেকে কিছু ফল দাও। সে তো আশ্চর্য, একাদশী? দাসী বলে, সে কি, আমি কবু করি নাই, আমি একাদশী ব্রত করিনি। আরে করনি তো? হাসি হাসি দেবী কহে, তোমারে বুঝায়, হরির দিবসে তুমি কলহ করিয়া উপবাসী রহ সর্বরজনী জাগিয়া। তুমি তো সারাদিন জল মুখে দাওনি, না তা দিইনি। সারা রাত্রি ঘুমাওনি তো, না তাও ঘুমাইনি। বলে, তুমি জানো না মেয়ে, ওই দিনে একাদশী তিথি ছিল এবং ঘটনা চক্রে তোমার ওই একাদশী তিথিটা উদযাপন হয়েই গিয়েছে। তা তুমি নিজে না জানলেও তোমার এটা উদযাপন হয়ে গিয়েছে। এইবার তোমার কাছে আমি ভিক্ষা চাইছি, ওই একাদশী ব্রতের কিছু ফল তুমি আমাকে দিয়ে দাও। তাহার কিঞ্চিত ফল প্রদান করহ, তুমিও বৈকুণ্ঠে যাবে বন্ধু সহ। ইহা শুনি তারে কিছু ফল সমর্পিলা, ততক্ষণে দেবী নিজ স্থানে চলি গেলা। তখন তাকে তাই প্রদান করলেন। এবার আমার যদি একাদশী উদযাপন হয়েই থাকে, হে দেবী, আমি তোমাকে ফল অর্পণ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠক মুক্ত হয়ে হরিগুণগান গাইতে গাইতে দেবী স্বর্গে চলে গেলেন এবং দেহান্তে সেই মাটাও বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন। রাজা একাদশী এই মহিমা দেখে জেনে তখন কি করলেন, সেই দিন হতে রাজ্যে ঢেড়া ফিরাইল, রাজার শাসনে একাদশী সবে করিল। আইন করে দিলেন, একেবারে একাদশীর দিনে অনাহার। শুধু মানুষ নয়, নিজ পরিবার, প্রজা, হস্তি, অশ্ব আদি
বাল বৃদ্ধ পশু পক্ষী যুবক যুবতী, হাতি ঘোড়াকেও পর্যন্ত কিচ্ছু খেতে দেওয়া হলো না। এইভাবে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন তিনি সমস্ত রাজ্যের গৃহপালিত পশু থেকে আরম্ভ করে পরিবার পরিজন এবং রাজ্যবাসী সবাইকে তিনি একাদশী ধরালেন। শুধু তাই নয়, তার প্রিয় পুত্র রাজপুত্র সে বাইরে ছিল, এইবার সে ফিরে আসছে। দৈবক্রমে তার 2 দিন 3 দিন অনাহার, ঘরে এসেছে। তো যেদিন ঘরে এসেছে সেদিন একাদশী, আর সে 3 দিন অনাহার। তারপরে সে রাজপুত্র, সে তো ক্ষুধা জ্বালা সহ্য করতে পারছে না। মা মা আমি 3 দিন অনাহারে। চুপ, একাদশী, তুই যদি মরে যাস তাও মরবি তো একদিন। এই তিথিকে নিয়ে যদি তুই মরিস তোর আশিস করলেন, আর আমিও তোকে গর্ভে ধরে ধন্য হয়ে যাব, কিন্তু একাদশীতে অন্ন দেয়া যাবে না। কি হলো শেষ পরিণাম? না, একাদশী তিথি যখন শেষ হয়ে আসছে, রাত্রি প্রভাত হতে যাবে, তখন এই অনভ্যস্ত তো এতদিন দীর্ঘ অনাহার থাকার ফলে তার মৃত্যু হয়ে গেল। যখন মৃত্যু হলো তখন সুপ্রভাত কালে প্রত্যক্ষ করলো সবাই, বৈকুণ্ঠ থেকে রথ এলো, এসে তাকে দিব্য দেহ প্রদান করে সবার সম্মুখে সসম্মানে তাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে চলে গেল। এই ঘটনা অনুভব করে রাজ্যবাসী এবং রুকাঙ্গদ রাজা আরো নিষ্ঠার সঙ্গে এই একাদশী ব্রত উদযাপন করতে শুরু করলেন। অতএব রুকাঙ্গদ হরিবাসর সেবিলা, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবত হইলা। ভগবানের সে প্রিয় পরিকর রূপে পরিগণিত হলো। আর ভাগবতের সংবাদ, মহারাজ অম্বরীশ তিনি ব্রহ্মদণ্ড প্রভাব থেকে মুক্ত হলেন, ব্রহ্মশাপ থেকে, কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিত হতে পারলেন না। তার কারণ কি? না, অম্বরীশ ছিলেন একাদশী ব্রতকে হরিবাসর তিথিকে আশ্রয় করে, এই একাদশী বা হরিবাসর তিথিকে আশ্রয় করে থাকার জন্যই তার উপরে ব্রহ্মদণ্ড ক্রিয়া করলো না। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন না বলেই তাকে দণ্ড গ্রহণ করে দিব্যধামে চলে যেতে হলো। এই হচ্ছে একাদশী ব্রত। আমাদের হিন্দু মাতৃ প্রত্যেকেই এই ব্রতকে উদযাপন করা প্রয়োজন। আজকে শুভ সে একাদশী তিথি। আমরা শ্রী গোবিন্দের চরণে প্রার্থনা করব যেন আমরা যতদিন বাঁচব এই ব্রতকে যথাসাধ্য মর্যাদার সঙ্গে যার যেমন সামর্থ্য সেইভাবে আমরা উদযাপন করে শ্রী ভগবানের নাম গুণ কীর্তনকে আশ্রয় করে আমাদের জীবনকে সার্থক করতে পারি। এখনকার মতো ভাগবতী কথা আমাদের এইখানে বিশ্রাম লাভ করছে, এবং পরবর্তীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় আমাদের এই একাদশী তিথির জন্য একটা নির্দিষ্ট কীর্তন আমাদের কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন, এবং সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে আমরা এই কীর্তনটা করে থাকি। সেই কীর্তনের প্রথম হচ্ছে শ্রী হরিবাসরে হরি কীর্তন বিধান, নিত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ। মহাপ্রভু বিধান দিলেন হরিবাসরে হরি কীর্তন বিধান। এটাই হচ্ছে মুখ্য কথা। তুমি নিরম্ব করছো কি অনুকল্প সাকার আদি গ্রহণ করছো, ওটা দেখার নয়। তুমি একাদশী তিথিতে সারাদিন তুমি হরি কথার চর্চায় অতিবাহিত করেছো কিনা, তা যদি তুমি করে থাকো, নিত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ। এই হরিবাসর তিথিতে যদি কোনো ভক্ত গীতা ভাগবত চর্চা করেন এবং নাম সংকীর্তন করেন, তো ভগবান এতই প্রীত হন, তিনি তখন নিজে নাচতে শুরু করে দেন। এই জন্য একাদশী তিথির অবশ্য পালনীয় হচ্ছে এই নাম সংকীর্তন। আর সাধ্যানুপাতে যার নিরম্ব করবেন, শরবত পেয়ে যিনি করবেন, সাকার অনুকল্প নিয়ে যিনি করবেন, সেটা দোষ নেই, কিন্তু হরিনাম সংকীর্তন অবশ্যই কর্তব্য। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল।
জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে 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 জয় রাধে 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 রাধে